અને હવે નજર કરીશું મહત્વના ટોપ 25 સમાચારો પર। રાફેલ મામલા પર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પર પ્રહાર કરનારા કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીની મુશ્કેલીમાં વધારો થઈ શકે છે। ચોકીદાર ચોર હૈના નિવેદન પર સુપ્રીમ કોર્ટે રાહુલ ગાંધીને નોટિસ ફટકારી છે। રાહુલ ગાંધી સામે કોર્ટની અવમાનના કરવા પર આ નોટિસ ફટકારાઈ છે। આ મામલાની આગામી સુનાવણી 23 એપ્રિલે થશે। ત્યાં સુધી રાહુલ ગાંધીએ પોતાનો જવાબ આપવાનો રહેશે। ભાજપના નેતા મીનાક્ષી લેખીએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં રાહુલ ગાંધી સામે અરજી દાખલ કરી છે। સોમવારે આ મામલાની સુનાવણી થઈ। આ દરમિયાન ચીફ જસ્ટિસ રંજન ગોગોઈએ માન્યું કે અમે આ નિવેદન ક્યારેય આપ્યું નથી। અમે આ મામલે સ્પષ્ટતા માંગીશું। કોર્ટે કહ્યું કે અમે સ્પષ્ટ કરવા માંગીએ છીએ કે જે પણ વિચાર કોર્ટને લઈને મીડિયામાં કહેવામાં આવ્યા છે તે સંપૂર્ણ રીતે ખોટા છે। આ મામલાની સંપૂર્ણ જાણકારીને લઈને અમે સ્પષ્ટતા માંગી છે। અમને આશા છે કે રાહુલ ગાંધી આ નિવેદન પર પોતાની સ્પષ્ટતા આપશે। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस तरीके का कोई भी भाषा शब्दावली सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल नहीं की है और इसी कारण से जो बातें कही गई हैं सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके वो गैर जिम्मेदार ही नहीं बल्कि गैर कानूनी है। और राहुल गांधी सोमवार तक एक्सप्लेन करें कि उन्होंने किस बुनियाद पे किस आधार पे ये बातें कही और कोर्ट को अपनी राजनीति में घसीटा और कोर्ट की अवमानना की। अपने शब्दों से कोर्ट के जो बयान है उनको रिप्लेस करने की कोशिश की। समाजवादी पार्टीના નેતા આઝમ ખાને રામપુરમાં ચૂંટણી લડી રહેલા ભાજપના ઉમેદવાર જયા પ્રદા સામે આપેલા નિવેદનને મોટો વિવાદ સર્જ્યો છે। આઝમ ખાને રવિવારે રામપુરમાં યોજાયેલી સભામાં જયા પ્રદા પર આડકતરી રીતે નિશાન સાધીને અશ્લીલ ટિપ્પણી કરી હતી। તો આ મામલે આઝમ ખાને પોતાના બચાવમાં કહ્યું હતું કે મને ખોટી રીતે ફસાવવામાં આવી રહ્યો છે। જયા પ્રદાએ આઝમ ખાન પર પ્રહાર કરતા કહ્યું કે આઝમ ખાને હવે તો હદ પાર કરી દીધી અને આઝમ ખાન પોતાની આદતથી મજબૂર છે। મહિલા આયોગે પણ તેને ગંભીરતાથી લીધું છે। રામપુરની સભામાં કરેલા નિવેદનના પગલે રાષ્ટ્રીય મહિલા આયોગે આઝમ ખાનને નોટિસ ફટકારી છે। આ અંગે રાષ્ટ્રીય મહિલા આયોગના અધ્યક્ષ રેખા શર્માએ જણાવ્યું કે અમે ચૂંટણી પંચને લખ્યું છે કે આઝમ ખાન સામે કડક પગલાં લેવામાં આવે કારણ કે હવે આઝમ ખાનને પાઠ ભણાવવાનો વારો આવી ગયો છે। गंदी बात नहीं करने दी। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया मगर आपने और मुझे क्या फर्क है? शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इन खाकी रंग का है। आजम खान साहब को ये आदत है, आदत से मजबूर है। ये अगर ये नहीं करता है तो ये नई बात होगी, लेकिन बात ये है कि इसके स्तर किस तरह का गिर गया है कि ये संविधान को लोकतंत्र के ऊपर दर्जा उड़ा रहे कि ये कभी सुधरेगा नहीं है। कि मैं एक महिला को हम लोग इसको रिपीट भी नहीं कर सकते, इसको वापस हम ये टिप्पणी किया करके हम मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं। उस तरह की जबान इन्होंने इस्तेमाल किया है इस बार, तो मतलब हद पार कर दिया। आप लोग सोच रहे हो कि मैं रामपुर छोड़ूंगी, अभी मैं डर के मैं इसके टिप्पणी को मैं डर के मैं यहाँ से चली जाऊंगी? नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अब मैं डट के रहूंगी, चुनाव लड़ूंगी। आप आजम खान साहब आप सुनो, मैं तुमको हार के रहूंगी और मैं हारने के बाद मैं बताऊंगी मैं जयप्रदा क्या है। आप इस तरह का बयान करते हो? क्या आपके घर में माँ नहीं है? आपके घर में बहू नहीं है? आपके बहू के साथ इस तरह करते हो? आपके बीवी के साथ इस तरह के बयान करोगे? मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी की ना खूबी बताई ना बुराई बताई। मैंने एक शख्स जो दिल्ली में बीमार है, काबिल रहम है, जिसने मुझे कहा कि 150 राइफल्स लेकर मैं आया था, अगर आज़म दिखता तो मैं उसे छलनी कर देता। मैंने उसके ताल्लुक़ से ये कहा कि लोगों को पहचानने में बहुत देर लगी। मेरे नेताओं से भी गलती हुई और अब ये मालूम हुआ कि आरएसएस का नेकर था उसके जिस्म पर। तो नेकर तो मर्द पहनते हैं और मैं खुद ही पहले से बहुत डरा हुआ हूँ। बड़े लोग मेरे मुकाबले में हैं, बड़ी शख्सियतें हैं, बड़ी शान व शौकत वाले हैं, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि झूठ बहुत दिन काम नहीं करता है। આઝમ ખાનના વિવાદિત બોલ મામલે વિદેશ મંત્રી સુષ્મા સ્વરાજે પણ તેમને ફટકાર લગાવી છે।
સુષ્માએ ટ્વીટ કરીને લખ્યું કે રામપુરમાં દ્રૌપદીનું ચીરહરણ થઈ રહ્યું છે, મુલાયમસિંહ મૌન સાધવાની ભૂલ ન કરે. સુષ્મા સ્વરાજે ટ્વીટ કરીને કહ્યું કે મુલાયમભાઈ, તમે સમાજવાદી પાર્ટીના પિતામહ છો. તમારી સામે રામપુરમાં દ્રૌપદીનું ચીરહરણ થઈ રહ્યું છે. તમે ભીષ્મની જેમ મૌન સાધવાની ભૂલ ન કરો. સુષ્મા સ્વરાજે આ ટ્વીટમાં સમાજવાદી પાર્ટીના પ્રમુખ અખિલેશ યાદવ, તેમના પત્ની ડિમ્પલ યાદવ અને જયા બચ્ચનને પણ ટેગ કર્યા છે. આઝમ ખાન વિરુદ્ધ રામપુરના શાહબાદ પોલીસ સ્ટેશનમાં એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવી છે. બિહારના શાહબાદ પોલીસ સ્ટેશનમાં શાહબાદના મેજિસ્ટ્રેટ મહેશ ગુપ્તાએ આઝમ ખાન સામે ફરિયાદ દાખલ કરી છે. લોકસભા ચૂંટણી 2019 હેઠળ પ્રચંડ ચૂંટણી પ્રચાર થઈ રહ્યો છે. જોકે નેતાઓના સતત વિવાદાસ્પદ નિવેદનો પણ સામે આવી રહ્યા છે. આવા જ એક મામલે ચૂંટણી પંચે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ચૂંટણી પંચે બસપા પ્રમુખ માયાવતી અને મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથના ચૂંટણી પ્રચાર કરવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. આ બંને નેતાઓ પર ચૂંટણીની આદર્શ આચારસંહિતા ભંગનો આરોપ છે. ચૂંટણી પંચ તરફથી માયાવતી અને ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ પર લગાવાયેલા પ્રચાર પ્રતિબંધ મુજબ માયાવતી હવે 48 કલાક અને યોગી આદિત્યનાથ 72 કલાક સુધી ચૂંટણી પ્રચાર કરી શકશે નહીં. બંને પર આ પ્રતિબંધ મંગળવારે 16 એપ્રિલે સવારે 6 વાગ્યાથી લાગુ કરવાનું કહેવાયું છે. 13 એપ્રિલના રોજ બસપા પ્રમુખ માયાવતીએ બુલંદશહેરમાં એક ચૂંટણી રેલી દરમિયાન કહ્યું હતું કે અમને અલી અને બજરંગબલી બંને જોઈએ, કારણ કે તેઓ દલિત સમાજથી છે. અમારા અલી પણ છે અને બજરંગબલી પણ છે. તેમણે કહ્યું કે આ જાતિ ઓળખ પણ મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે જ કરી છે, અમે નહીં. સીએમ યોગીએ ગાઝિયાબાદમાં તાજેતરમાં એક ચૂંટણી સભામાં ભાજપ માટે ચૂંટણી પ્રચાર કરવા દરમિયાન ભારતીય સેનાને મોદીજી કી સેના ગણાવી હતી. સીએમ યોગીની આ ટિપ્પણી બાદ રાજકીય ભૂકંપ સર્જાઈ ગયો હતો. કોંગ્રેસના નેતા અને ઉત્તરાખંડ, ઉત્તર પ્રદેશ, મિઝોરમના પૂર્વ રાજ્યપાલ અઝીઝ કુરેશીએ રવિવારે પુલવામા હુમલા પર વિવાદિત નિવેદન આપ્યું છે. મધ્યપ્રદેશના સિહોરમાં તેમણે કહ્યું કે પુલવામામાં આતંકી ઘૂસ્યા કઈ રીતે, જનતા બધું જ સમજે છે. અઝીઝ કુરેશીએ પીએમ નરેન્દ્ર મોદી પર નિશાન સાધતા મોટું નિવેદન આપ્યું છે. કુરેશીએ પુલવામા હુમલાને પીએમ મોદીનું એક ઇરાદાપૂર્વક કાવતરું કહ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે પુલવામા આતંકી હુમલો પ્લાન કરીને તમે કરાવ્યો છે, જેથી તક મળી શકે, જનતા સમજે છે. કોંગ્રેસ નેતા અઝીઝ કુરેશીએ કહ્યું કે જો પીએમ મોદી ઈચ્છે તો 42 શહીદોની ચિતાઓની રાખથી તમારું રાજતિલક કરી લો, પરંતુ જનતા તમને તે કરવા દેશે નહીં. કુરેશીએ દિગ્વિજયસિંહની સામે ભાજપ ઉમેદવાર જાહેર ન કરી શકતા કહ્યું કે ભાજપ વરરાજા વગરનો વરઘોડો છે, જેને શહેરો બાંધતા જ ભાગી જાય છે. મહારાષ્ટ્રના અહમદનગરના નાંદેડમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના એક અનોખા ફેન છે કે જેઓએ 12 વર્ષ સુધી ચપ્પલ પહેર્યા નથી. નાંદેડના ચાવાળા દીપક ઠાકુર ગત 12 વર્ષથી પોતાની પ્રતિજ્ઞા પૂરી કરી રહ્યા છે અને નરેન્દ્ર મોદી ફરી એકવાર પ્રધાનમંત્રી બને અને મુલાકાત કર્યા બાદ દીપક ઠાકુરની પ્રતિજ્ઞા પૂરી થશે. અમદાવાદમાં પ્રધાનમંત્રીની રેલી યોજાઈ હતી. તે દરમિયાન તેઓની મુલાકાત પ્રધાનમંત્રી સાથે થઈ હતી અને તે ફોટો વાયરલ થતા દીપક ઠાકુર ચર્ચાનો વિષય બન્યા હતા. નરેન્દ્ર મોદી જે સમયે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા તે સમયે તેઓની કાર્યશૈલીથી દીપક ઠાકુર પ્રભાવિત થયા હતા અને 2007માં પ્રધાનમંત્રી પદ સંભાળતા તેઓ ચપ્પલ નહીં પહેરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી અને તે સમયથી તેઓ ચપ્પલ પહેર્યા વિના ફરે છે અને નરેન્દ્ર મોદી ફરી પ્રધાનમંત્રી પદ સંભાળે તે માટે પ્રતિજ્ઞા પર અડગ છે. ત્યારે પોતાના નેતા માટે લીધેલી પ્રતિજ્ઞા પૂરી થાય છે કે કેમ તે જોવું રહ્યું. મુંબઈના બોરીવલી સ્ટેશન પર ઉર્મિલા માતોંડકરનો પ્રચાર કરવા આવેલા કોંગ્રેસના કાર્યકરો અને ભાજપના સમર્થકો વચ્ચે છૂટા હાથની મારામારી સર્જાઈ. ઉર્મિલા માતોંડકર ઉત્તર મુંબઈ લોકસભાની સીટ પરથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર છે. કોંગ્રેસ કાર્યકરો બોરીવલી સ્ટેશન પર પહોંચ્યા ત્યારે મોદી સમર્થકોએ મોદી મોદીના નારા લગાવ્યા, જેના જવાબમાં કોંગ્રેસી કાર્યકરોએ ચોકીદાર ચોર છેના નારા લગાવ્યા હતા. જે બાદ વાતાવરણ ઉગ્ર થતા કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ મોદી સમર્થકોને માર પણ માર્યો હતો. આ આખી બબાલ ઉર્મિલા માતોંડકરની હાજરીમાં જ થઈ હતી. ત્યારે ઉર્મિલા માતોંડકરે આ મામલે ફરિયાદ કરવાની તૈયારી દર્શાવી હતી. બેંક બેલેન્સના મામલામાં માયાવતી અને બહુજન સમાજ પાર્ટી બાકીની બધી રાષ્ટ્રીય અને સ્થાનિક પાર્ટીઓથી આગળ છે. 25 ફેબ્રુઆરીએ બીએસપીએ ચૂંટણી પંચને આપેલી જાણકારી પ્રમાણે એનસીઆર અને સરકારી બેંકોના 8 ખાતામાં 669 કરોડ રૂપિયા જમા પડ્યા છે. 2014 લોકસભા ચૂંટણીમાં ખાતું પણ ન ખોલી શકનાર બીએસપી પાસે 95.54 લાખ રૂપિયા કેશ પડ્યા છે. તો આ તરફ બીએસપીની સહયોગી સમાજવાદી પાર્ટી આ મામલામાં બીજા સ્થાન પર છે. સમાજવાદી પાર્ટી પાસે વિવિધ બેંક ખાતામાં કુલ 471 કરોડ રૂપિયા પડ્યા છે. તો કોંગ્રેસની વાત કરીએ તો કોંગ્રેસ 196 કરોડ સાથે ત્રીજા સ્થાન પર છે. તો આ લિસ્ટમાં ભાજપ બાકીની પાર્ટીઓથી પાછળ આવી ગઈ છે. ટીડીપી પાસે 107 કરોડ રૂપિયા છે, તો 5મા સ્થાન પર રહેલી ભાજપ પાસે 82 કરોડ બેંક બેલેન્સ છે. ભાજપનો દાવો છે કે 2017-18માં કમાયેલા 1027 કરોડમાંથી 758 કરોડ ખર્ચી દીધા છે, જે કોઈપણ બીજી પાર્ટી દ્વારા ખર્ચાયેલા રૂપિયા કરતા સૌથી વધારે રૂપિયા છે.
ભારતે સોમવારે 1000 કિલોમીટરની રેન્જવાળી સબસોનિક ક્રૂઝ મિસાઇલ નિર્ભયનું સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું. આ મિસાઇલને ઓડિશાના ચાંદીપુર પાસે આવેલા બાલાસોરથી લોન્ચ કરવામાં આવી. આ મિસાઇલ સમગ્ર રીતે દેશમાં નિર્મિત છે. આ મિસાઇલનું નિર્માણ ડિફેન્સ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન એરોનોટિક્સ ડેવલપમેન્ટ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ એડીના બેંગ્લુર લેબોરેટરીમાં કર્યું. દુશ્મનના જહાજને પણ નષ્ટ કરવામાં સક્ષમ ભારતની તમામ મિસાઇલોનું નિર્માણ હૈદરાબાદમાં ડીઆરડીઓ મિસાઇલ કોમ્પ્લેક્સમાં થાય છે, પરંતુ નિર્ભયનું નિર્માણ બેંગ્લોરમાં થયું છે. અહીં એરિયલ કંટ્રોલ છે, લક્ષ્ય, નિશાંત અને રુસ્તમનું નિર્માણ કરાયું છે અને આ તમામ માનવ રહિત છે. આમાં ઇનિશિયલ નેવિએશન સિસ્ટમનો પ્રયોગ થયો છે. નિર્ભય પોતાની રેન્જમાં આવનાર દુશ્મન જહાજો અને અન્ય વસ્તુને સમગ્ર રીતે નષ્ટ કરવામાં સક્ષમ થશે. ક્રિકેટના મહાસંગ્રામ એવા વિશ્વકપની ઘડીઓ ગણાઈ રહી છે, ત્યારે વિશ્વકપ 2019 માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત થઈ ગઈ છે. મુંબઈ ખાતે મળેલી પસંદગી સમિતિની બેઠક બાદ વિશ્વકપના ફાઇનલ 15 ખેલાડીઓના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં વિરાટ કોહલી ભારતીય ટીમના કેપ્ટન હશે, જ્યારે રોહિત શર્મા ટીમના વાઇસ કેપ્ટન રહેશે. તો વિજય શંકર અને દિનેશ કાર્તિકને પણ વિશ્વકપ રમાવાનો મોકો મળ્યો છે. ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ 2019 માટેની જાહેર થયેલી ભારતીય ટીમની વાત કરીએ તો બેટ્સમેન તરીકે વિરાટ કોહલી, મહેન્દ્રસિંહ ધોની, શિખર ધવન, રોહિત શર્મા, કેએલ રાહુલ, કેદાર જાદવનો સમાવેશ કરાયો છે. ઓલરાઉન્ડર્સમાં હાર્દિક પંડ્યા, વિજય શંકર અને રવિન્દ્ર જાડેજાનો સમાવેશ થઈ શકે છે. તો ફાસ્ટ બોલર તરીકે જસપ્રીત બુમરાહ, ભુવનેશ્વર કુમાર, મોહમ્મદ શામી ટીમમાં સામેલ કરાયા છે. સાથે સ્પિનર તરીકે યજુવેન્દ્ર ચહલ અને કુલદીપ યાદવને ટીમમાં સ્થાન અપાયું છે. તો અંતિમ 15માં ખેલાડી તરીકે ઋષભ પંત અથવા દિનેશ કાર્તિકમાંથી આખરે દિનેશ કાર્તિકને મોકો આપવામાં આવ્યો છે. દિલ્હીના ગુરુગ્રામમાં આવેલા કાદીપુર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વિસ્તારમાં ગત મોડી રાત્રે ફટાકડા ગોડાઉન પાસે ઉભેલી સીએનજી કારમાં આગ લાગી હતી. ગાડીની આગ ફટાકડાના ગોડાઉનમાં પ્રસરતા ભીષણ આગ લાગતા એક વ્યક્તિનું મોત થયું હતું, જ્યારે 5 વ્યક્તિ ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા, જેમાંથી 3ની હાલત ગંભીર છે. આ ઘટના ગત રાત્રે 12 વાગ્યાની આસપાસ બની હતી. ઘટનાની જાણ થતાં જ ફાયર ફાઇટરની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને ભારે જહેમત બાદ આગ પર કાબુ મેળવાયો હતો. સમગ્ર મામલે પોલીસ તપાસ શરૂ થઈ અને ફટાકડા ગોડાઉનના માલિક વિરુદ્ધ કાર્યવાહીની તૈયારી પોલીસે કરી. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર સીએનજી કારમાં થયેલો બ્લાસ્ટ એટલો વિસ્ફોટક હતો કે કારના ફૂટચા ઉડી ગયા. ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહે ગુજરાત મુલાકાતના બીજા દિવસે ગીર સોમનાથના કોડીનારની મુલાકાત લીધી, જેમાં તેમણે જાહેર સભાને સંબોધન કર્યું. આ દરમિયાન અમિત શાહે સરદાર પટેલના બહાને જવાહરલાલ નહેરુ પર નિશાન સાધ્યું. સાથે જ નરેન્દ્ર મોદી સિવાય દેશને કોઈ સુરક્ષા આપી શકે નહીં તેવો હુંકાર કર્યો. એ વખતે હૈદરાબાદ, જૂનાગઢ અને કાશ્મીર આ 3 જગ્યાએ પ્રશ્નો ચાલતા હતા. હૈદરાબાદ અને જૂનાગઢ સરદાર સાહેબે સંભાળ્યા અને કાશ્મીર જવાહરલાલ નહેરુએ સંભાળ્યું. હૈદરાબાદ અને જૂનાગઢની અંદર કોઈ સવાલ નથી. આજે ભારતની અંદર એક રસ થઈ ગયા. કાશ્મીરની અંદર આજે પણ પ્રશ્નો ઉભા રહ્યા છે. આ બતાવે છે સરદાર સાહેબ અને જવાહરલાલ નહેરુની કામની પદ્ધતિમાં શું ફરક. બનાસકાંઠાના લોકસભા પર પ્રચાર માટે ભવ્ય રોડ શો બાદ ડીસામાં અમિત શાહે સંબોધન કર્યું અને કહ્યું કે 5 વર્ષમાં નરેન્દ્રભાઈએ દેશને આગળ વધારવાનું કામ કર્યું છે. રાહુલ ગાંધી પર પ્રહાર કરતા કહ્યું કે અત્યાર સુધી કોંગ્રેસે દેશ પર રાજ કર્યું, ગરીબીના બદલે ગરીબોને હટાવવાનું કામ કર્યું. 4 પેઢી સુધી કોંગ્રેસે દેશ ઉપર રાજ કર્યું, પરંતુ જનતાને અનેક ટેક્સમાંથી મુક્તિ અપાવવાનું કામ ભાજપે કર્યું. 70 વર્ષથી સવર્ણ સમાજના લોકોને અનામત નથી મળી. સવર્ણ સમાજના છોકરાઓને અનામત મોદી સરકારે આપી. ખેડૂતોને 6000 રૂપિયા આપવાની શરૂઆત ભાજપે કરી. 60 વર્ષની ઉંમર પછી ખેડૂતોને પેન્શન આપવાની યોજના ભાજપ લાવી. ત્યારે જુદી જુદી સમાજ કલ્યાણની યોજના ભાજપની સરકાર લાવી. 10 વર્ષ સુધી મનમોહનસિંહની સરકાર હતી. સીમા પારથી આલિયા માલિયા અને જમાલિયા ઘૂસી જતા હતા. ઉરી હુમલો થતા મોદી સરકારે કાર્યવાહી કરી. પાકિસ્તાનના ઘરમાં ઘૂસીને કુરચે કુરચા ઉડાવી દીધા. રાહુલ બાબાના ગુરુ એમને કહ્યું કે 4, 7, 8 છોકરાઓએ તોફાન કર્યું, એમાં કઈ બોમ્બ ન ખાતા હશે. એમની જોડે વાતચીત કરી હતી. ડીસાવાળાઓ મને કહો જે 40 જવાનોને મોતને ઘાટ ઉતારી દે, 40 જવાનોની પત્નીઓને, વિધવાને, બાળકોને અનાથ કરી દે, એ ઘટનાનો બદલો લેવો જોઈએ કે ના લેવો જોઈએ? જોરથી બોલો, લેવો જોઈએ કે ના લેવો જોઈએ? હું આ ડીસાની ધરતી પર રાહુલ બાબાને કહેવા માંગુ છું, તમારી નીતિ આતંકવાદીઓ સાથે ઈલું કરવાની હોય તો તમને મુબારક.
ભાજપના ધારાસભ્ય મધુ શ્રીવાસ્તવનો વિવાદ વધુ વકર્યો છે. કોંગ્રેસના શહેર પ્રવક્તા શૈલેષ અમીને વડોદરા બેઠકના ઓબ્ઝર્વર શર્મિષ્ઠા મૈત્રીને આ અંગે આજે ફરિયાદ કરી છે, જેમાં મધુ શ્રીવાસ્તવને ચૂંટણી સુધી વડોદરા લોકસભા બેઠકથી દૂર કરવાની માંગ કરી મુક્ત અને ન્યાયિક ચૂંટણી થાય તેવી માંગ કરવામાં આવી. લોકસભાની ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે ત્યારે સૌરાષ્ટ્રમાં બંને પક્ષો પ્રચાર કરી રહ્યા છે. ત્યારે ભાવનગરના મહુવાના વીજપડી પાસે આસરાણા ચોકડી ખાતે રાહુલ ગાંધીની જનસભાનું આયોજન કરાયું. અમરેલી, જૂનાગઢ અને ભાવનગરના બેઠક માટે જનસભાનું આયોજન કરાયું, જેમાં રાહુલ ગાંધીએ જણાવ્યું કે મોદી, અદાણી અને અંબાણીના ચોકીદાર છે. અમારી સરકારોએ રાજસ્થાન, છત્તીસગઢ અને મધ્યપ્રદેશમાં ખેડૂતોના દેવા માફ કર્યા. ગુજરાત સરકારે દેવા માફ ન કર્યા. ત્યારે ન્યાય યોજનાના પૈસા માલ્યા અને લલિત મોદી જેવા ચોરોના ખાતામાંથી આવશે. સાથે જ તેમણે કહ્યું કે જનતાએ મોદી પર ભરોસો કરી તેમને પ્રધાનમંત્રી બનાવ્યા. ગુજરાતે 26 સીટ પર અહીંયા તેમને મોકલ્યા. ત્યારે ભરોસો હતો કે કંઈક કરશે, પરંતુ મોટા મોટા વાયદાઓ કર્યા. રોજગારી અને 15 લાખની વાત બધું જ ખોટું નીવડ્યું. ભારતની સરકાર દર વર્ષે 72,000 રૂપિયા 25 કરોડ લોકોને આપી શકે છે. મોદી સરકારે 15 લાખ રૂપિયા આપવાની વાત કરી, જે જૂઠું સાબિત થયું. કોંગ્રેસની સરકાર બનશે તો ખેડૂતના દિલનું દર્દ દૂર કરીશ. અહીંયા સરકાર બનશે તો દેવા મામલે એક પણ ખેડૂતને જેલમાં નહીં જવું પડે. દેશભરમાં લોકશાહી પર્વની ઉજવણી થઈ રહી છે ત્યારે આણંદની મોટી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને અમૂલે મતદાન જાગૃતિ માટે કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું. આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા સાથે સંસ્થાઓના વડા, આચાર્ય, શિક્ષક અને મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ જોડાયા. સાંસ્કૃતિક નૃત્ય સાથે મતદાન કરવાનો સંદેશ કાર્યક્રમમાં આપવામાં આવ્યો. ત્યારે જ કાર્યક્રમમાં મતદાન જાગૃતિ માટે શપથ વિધિ પણ કરવામાં આવી. અમદાવાદમાં ગેરકાયદે જાહેરાત કરતી દુકાનો સામે તવાઈ શરૂ કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કમિશનરના પશ્ચિમ ઝોન એસ્ટેટ વિભાગે દુકાનો સીલ કરેલી 21 દુકાનોમાં ટ્યુશન કોચિંગ ક્લાસ સામે કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ. આ અગાઉ અન્ય ઝોનમાં પણ 23 દુકાનો સીલ કરવામાં આવી હતી અને હજુ કાર્યવાહી તેજ કરાવાઈ છે. કચ્છના જખૌના દરિયામાં જહાજ ડૂબ્યું છે. વાતાવરણમાં પલટાના કારણે દરિયો તોફાની બન્યો. ભારે પવન અને ઊંચા મોજા ઉછળવાના લીધે જહાજ ડૂબ્યું. 8 ક્રૂ મેમ્બર પૈકી 7ને બચાવી લેવાયા હતા. ત્યારે કોસ્ટગાર્ડની 3 શીપ લાપતા થતા ક્રૂ મેમ્બરે તપાસ હાથ ધરી. જખૌ સોલ્ટ કંપનીનું આ જહાજ હતું. રાજકોટમાં નવો ઓવરબ્રિજ જનતાના હાથે ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો છે. શહેરના 150 ફૂટ રિંગ રોડ ઉપર મુંબઈ ચોકડી નજીક 30 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે નવો ઓવરબ્રિજ બનાવવામાં આવ્યો છે. હાલમાં ચૂંટણીના પગલે આચારસંહિતા લાગુ છે, જેના કારણે જાહેર જનતા દ્વારા જ ઓવરબ્રિજને ખુલ્લો મુકાયો છે. બ્રિજના કારણે મુંબઈ ચોક ખાતે થતા ટ્રાફિકમાં ઘટાડો થશે. અપર એર સર્ક્યુલેશન અંગે હવામાન ખાતા ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં વરસાદની આગાહી કરી. વિભાગે કહ્યું કે વરસાદી વિસ્તારમાં ભારે પવન ફૂંકાશે. કચ્છ, અમદાવાદ, બનાસકાંઠા, ભાવનગરમાં વરસાદ પડશે. ત્યારે પવનની ગતિ વધારે હોવાથી માછીમારો દરિયા ન ખેડવા ચેતવણી આપવામાં આવી. હવામાન વિભાગે કહ્યું કે જ્યારે વરસાદ હશે ત્યારે પવનની ગતિ વધારે રહેશે. વરસાદના પગલે ખેતીના પાકને અસર થશે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના તેમજ કમોસમી વરસાદવાળા વાતાવરણની વચ્ચે કેરીના પાકને નુકસાનની શક્યતા છે. આગામી 2 દિવસમાં વરસાદી ઝાપટા પડશે. 30 થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકે પવન ફૂંકાશે. દરિયા કિનારે પવનની ગતિ વધારે રહેશે. રાજસ્થાનમાં સર્જાયેલા અપર એર સર્ક્યુલેશનના લીધે ગુજરાતમાં માવઠું થશે. સમગ્ર દક્ષિણ દરિયાકાંઠા સર્ક્યુલેશનને કારણે સમગ્ર રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદ અને માવઠાની પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે. ત્યારે દ્વારકાના દરિયામાં 5 ફૂટ જેટલા ઊંચા મોજા ઉછળ્યા. દરિયામાં તોફાનને કારણે 2 બોટ તોફાનમાં ફસાઈ ગઈ. ત્યારે ફિશરીઝ અને મરીન પોલીસ હરકતમાં આવ્યું અને શોધખોળ કરતા 2 બોટ મળી આવી. આ સાથે 7 માછીમાર બચીને કાંઠે આવી પહોંચ્યા. રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન હેઠળ ખાનગી શાળામાં પ્રવેશ માટે વાલીઓમાં મોટી સંખ્યામાં ધસારો જોવા મળ્યો. તો આરટીઈ હેઠળ પ્રવેશ માટે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાના છેલ્લા દિવસે વેબસાઇટ ધીમી ચાલતી હોવાની ફરિયાદ ઉઠી. અમદાવાદ શહેરમાં કુલ 20,000 ફોર્મમાંથી 13,500 જેટલા ફોર્મના ડોક્યુમેન્ટની ચકાસણી કરવામાં આવી, જેમાં ભૂલ ભરેલા 16 જેટલા ફોર્મ રિજેક્ટ કરવામાં આવ્યા છે. હવે આગામી 2 દિવસની અંદર આરટીઈમાં પ્રવેશ માટે અમદાવાદમાં કુલ ઓનલાઈન ફોર્મ માન્ય રહ્યા છે તેની સચોટ માહિતી મળી રહેશે. ખાસ કરીને અમદાવાદ શહેરમાં 20,200 ફોર્મ્સ ભરાયા છે. તે પૈકી 13,327 ફોર્મ અમારા 39 રિસીવિંગ સેન્ટરો છે. આ રિસીવિંગ સેન્ટરો ઉપર રિસીવ થયા છે. ત્યારબાદ એને અમારી કચેરી દ્વારા એપ્રુવલ આપવાની લગભગ સમથિંગ 10,000 ફોર્મ્સ અમે એપ્રુવ કર્યા છે અને લગભગ 16 ફોર્મ્સ જે છે રિજેક્ટ થયા છે. એટલે એને અમે રિજેક્ટ કર્યા છે. એમાં કોઈ ડોક્યુમેન્ટ્સની અધુરાશ હોય
એવા કારણોસર અથવા તો અન્ય કારણોસર. રાજકોટમાં ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ માટે ભારતીય ટીમમાં રવિન્દ્ર જાડેજાની પસંદગી થતા સૌરાષ્ટ્રમાં ખુશીનો માહોલ. ત્યારે બીસીસીઆઈના પૂર્વ સેક્રેટરી નિરંજન શાહે જણાવ્યું કે સૌરાષ્ટ્ર માટે આ ગર્વની વાત છે અને વર્લ્ડ કપમાં તે ઓલરાઉન્ડરની ભૂમિકા સારી રીતે ભજવશે. તો આ સાથે જ તેમના પત્ની રીવાબા અને બહેન નૈનાબાએ પણ ખુશી વ્યક્ત કરીને ટીમ ઇન્ડિયા વર્લ્ડ કપ જીતશે તેવી આશા વ્યક્ત કરી. ગર્વની બાબત છે અને ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ ટીમ ઇન્ડિયાને અને પાછો વર્લ્ડ કપ આપણે કહેવાય ને કે બેક ટુ ઇન્ડિયા લાવવાનો છે. ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ. મારા માટે બહુ પ્રાઉડની મોમેન્ટ છે. ખાસ રીતે ઉજવણી પરિવારમાં કયો ઉત્સાહનો માહોલ છે? કારણ કે એરપોર્ટ ઉપર જ છો અને હું ત્યાં જાઉં છું અને એનિવર્સરીની ગિફ્ટ બરાબર કે જે મને મળી છે અને આઈ એમ સો મચ હેપી. શું કહેશો? ઇંગ્લેન્ડમાં તેમને ગોલ્ડ પ્રાપ્ત કર્યો હતો 2011ની સાલમાં અને ફરી ઇંગ્લેન્ડમાં જ વર્લ્ડ કપ રમાવાનો. ડેફિનેટલી બહુ કમ્ફર્ટેબલ મુવમેન્ટ છે અને રવિ માટે પણ બહુ કમ્ફર્ટેબલ છે ઇંગ્લેન્ડ. સો હી વિલ ડુ હિઝ બેસ્ટ અને એ ટીમ માટે બેસ્ટ આપશે. ગુજરાત એટીએસે 5 કિલો મેથાફેન્ટામાઇનનો જથ્થો પકડ્યો. અગાઉ પકડેલી નાર્કોટિક્સ સિન્ડિકેટની પૂછપરછમાં થયો ખુલાસો. પકડાયેલ મેથાફેન્ટામાઇનની બજાર કિંમત 24 કરોડ રૂપિયા છે. દિલ્હી પહાડગંજથી આ જથ્થો પકડાયો. ત્યારે આ આઈસ ડ્રગ્સ તરીકે ઓળખાય છે. કચ્છના દરિયા કિનારે કન્સાઇનમેન્ટ ઉતારવાનું હતું. પાકિસ્તાનથી દરિયામાં બોટ મારફતે ડ્રગ મોકલવામાં આવ્યું હતું. અમદાવાદમાં પ્રચાર માટે માયાવતી આવવાના હતા, પરંતુ હવે બીએસપી પ્રમુખ માયાવતીની સભા રદ કરવામાં આવી છે. 17મી એપ્રિલે યોજાનારી સભા રદ થઈ છે. ચૂંટણી પંચે માયાવતી પર 2 દિવસનો પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. ત્યારે હવે અમદાવાદમાં તેઓ નહીં કરી શકે પ્રચાર. તો આ હતા મહત્વના ટોપ 25 સમાચારો. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ઝી 24 કલાક. હાલ મને એટલે કે નુપુર દાણીને રજા આપશો. નમસ્કાર.